السلام علیکم جی، تیمور بانڈے میرا نام ہے۔ آج تعلیمستان کے ہم اس ایپیسوڈ پہ آئے ہیں جہاں پہ آئی تھنک بڑا ہی سوال جو امپورٹنٹ آئی تھنک جو ہم سب جس سے گزرے ہیں وہ آج ڈسکس ہوئے گا، جو ایگزام سٹریس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ جی ایگزام کا سٹریس جب آتا ہے اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو کیسے ہم نے اس سے نکلنا ہے بیسیکلی۔ یہ سوال ایسا ہے جو شاید ہر طالب علم کی زندگی میں آتا ہے۔ ایگزام سے پہلے لے لیں، ایگزامس کے دوران لے لیں، ایون ایگزام کے بعد ہم جب پیپر لے کے نکلتے ہیں اور جب سوالات کی بمبار ہمارے پہ ہوتی ہے کہ کیسا پرچہ ہوا، تو اس کو ہم لوگ پورا ڈسکس کریں گے۔ مگر اس سارے ڈسکشن میں جانے سے پہلے ایک چیز جو شاید ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں، بعد میں جا کے میں نے ریئلائز کی اور شاید آپ لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ سٹریس آتا کب ہے۔ آف کورس کچھ تو نیچر ایک میں سٹریس ہوتا ہے جو ہر چیز پہ پھر سٹریس ہے، وہ چاہے شام کو کہیں جانا ہو یا کسی نے آنا ہو یا کوئی پروگرام ہو یا کرکٹ میچ ہو یا کچھ ہو، ایک ٹینشن زندگی میں جنرلی بائی نیچر ہوتی ہے۔ لیکن کئی اسٹوڈنٹس میں میں نے دیکھا ہے ایک بڑا ایگزام اسپیسیفک سٹریس ہوتا ہے جو اتنا زیادہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، ایگزام فیور جس کو ہم کہتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتا، کوئی کھانا بہت زیادہ کھانے لگ جاتا ہے، تو اس کا افیکٹ پھر آپ کی باڈی پہ بھی آتا ہے، ذہن پہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ایگزام سٹریس آتا ہے یا ایک اسٹریسفل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ایگزام، اور وہ شاید کلاس ٹیسٹ میں بھی وہی حال ہوتا ہوگا جو ایک اینڈ آف دی ایئر ایگزام میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنا ایک پلان کریں۔ ایکیڈیمک ایئر ہمارے پلان نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے اگست میں اگر کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں تو پہلا میجر امتحان دسمبر میں آئے گا، یا ہمارے کلاس ٹیسٹ ہوں گے یا اسیسمنٹس ہوں گی سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں۔ جب آپ کو پتہ ہے مورلیس کہ یہی ایک آپ کا روڈ میپ ہے، تو ایک ہم جنرل پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہفتہ، اپنے ویکینڈز کچھ ڈیزائن کرتے ہیں۔ آف کورس روز پڑھائی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے سمجھ آتی ہے، بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، یہ ہے وہ، مگر ویکینڈ تک کام جایا جا سکتا ہے۔ اس پلاننگ کا فائدہ، یا جو بھی آپ جس طرح مرضی اس کو آگے لے کے چلیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان ایکچولی آتا ہے یا جب آپ کا پہلا ٹیسٹ آتا ہے یا اسائنمنٹ آتی ہے، اس کا کافی حد تک کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا ایک بیس بن چکی ہوتی آف کورس ایک فائنل پوش، ایک سیریسنس وہ ہمیں لے کے چلنی پڑے گی۔ لیکن جب یہ سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ہم آہستہ آہستہ روزمرہ زندگی میں گم ہو جائیں گے اور ایک دم سے ہمیں نظر آئے گا کہ اب ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، امتحان آنے والے، یا گھر والے کانوں میں بولنا شروع ہو جائیں گے کہ امتحان آنے والا ہے، تو ادھر سے گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت بھی اگر ہم ریلیکس کریں تو آف کورس پھر ایک بہت بڑا سٹریس آتا ہے، اور وہ سٹریس پھر ہماری طبیعت خراب کرتا ہے۔ وہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پلاننگ کافی حد تک اس چیز کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے، دبا دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سٹریس آتا ہے اس سٹریس کو پازیٹیولی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو چینلائز کیا جائے، بجائے وہ ٹینشن میں آپ کو کولیپس کر دے، آپ اس کو پازیٹیولی ایک انرجی کی شیپ میں سامنے لے آتے ہیں۔ تو اگر ہم امتحانوں کے قریب اپنی نیند کم کرتے ہیں، ہم امتحانوں کے قریب ڈسٹریکشن کم کرتے ہیں، امتحانوں کے قریب ہم اور زیادہ پڑھتے ہیں جو شاید ہم پورے سال نہیں اتنا پڑھتے، وہ ساری انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے اسی سٹریس کو یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے۔ کئی دفعہ سٹریس کو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کمرے میں بیٹھ کے سارا وقت پڑھائی شاید نہیں ہو سکتی، تو چھوٹی چھوٹی بریکس لانا ضروری ہے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ گئے ہو کمرے میں اور آپ نے کتابیں پھیلائی، اب شروع میں آپ کا دماغ ہی نہیں آ رہا اس طرف، وہ شاید سٹریس ہے جو آپ شروع ہی نہیں کر پا رہے اپنی پڑھائی، تو کمرے سے باہر نکل آئیں، چینج آف انوائرمنٹ کریں، گھنٹہ ضائع کریں، پھر واپس جائیں کمرے میں، پھر نہیں ہوتا چھوٹی بریک لیں، پھر باہر آئیں۔ وہ واپس جانا کمرے میں بہت ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ ایک فلو پڑھائی یا پڑھنے کا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سسٹم میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بیکاز کچھ بچے ہیں جو پوری رات پڑھ سکتے ہیں، بیکاز کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، کھانا پینے کی بریکس نہیں ہوتی، اپنی تنہائی میں اپنے انوائرمنٹ میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی بچے ہیں جو بالکل بھی اندھیرے میں ان سے پڑھائی نہیں ہوتی، وہ دن میں پڑھتے ہیں اور رات کو وہ سونے پہ فوکس دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ جیسے بھی اس کو ڈیزائن کریں، مگر پلاننگ بہت بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے جب امتحان شروع ہوتے ہیں، جب اسکیجول آپ کا آ جاتا ہے، ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے آج پھر اگلے ہفتے پرسوں ترسوں امتحان ہے، آپ لاسٹ ڈے پہ اس کی پڑھائی ایکچوئل نہیں کر رہے تھے، ایکچوئل پڑھائی تو پہلے کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسکیجول جو آپ کو پہلے مل جاتا ہے، اس اسکیجول کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے موٹی موٹی تیاریاں پہلے شروع کر دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ادھر چھوڑی ہوتی ہیں کہ اب 2 دن بعد
1 दिन पहले 4 दिन पहले अब मैंने फिर इस किताब को, इस सब्जेक्ट को दोबारा हाथ लगाना है, वहाँ पे जाके तैयारी उसकी छोड़ी जाती है। इसीलिए भी ये प्लानिंग वाला पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप 1-2 दिन पहले आते हैं तो उसमें मोर और लेस रिविजन्स होती हैं, उसमें मोर और लेस एक दोबारा रन थ्रू किया जाता है। तो उस रन थ्रू में फिर वो टेंशन नहीं रहती क्या मैंने चीज़ सीखनी है या मैंने चीज़ सिरे से करनी है, बिकॉज वो वाला काम आप अगेन बिकॉज ऑफ द प्लान पहले कर चुके होते हैं। डेट शीट को दिमाग में रखते हुए एक अपनी डेट शीट बनाते हैं हम लोग कई दफ़ा, और वो अपनी डेट शीट होती है जहाँ हम दिनों को डिवाइड कर देते हैं, दिनों के साथ साथ हम चलते हैं कि जी इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, उस दिन यूँ होगा। वो डेट शीट से आगे पीछे हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इम्तिहान के फ़ौरन बाद बहुत ज़रूरी है ये दिमाग में रखना कि जैसे ही आपका इम्तिहान जब ख़त्म होता है तो उसमें बजाय ये टेंशन में पड़ जाए कि यार मैंने पेपर कैसे किया है, या मुझे जवाब देने पड़ेंगे, या फ़लाँ ने तो ये कहा था, या उसका पेपर ऐसे हुआ था। तरीका ये होता है कि पेपर करके बिल्कुल आप रिलैक्स हों, बिल्कुल आंखें बंद रखें कि हमने जो कर लिया, क्योंकि जो हो गया वो हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसकी तरफ जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दिमाग में ये रखें कि कई दफ़ा होता है कि आप आंसर्स कंपेयर करके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आने वाले पर्चे होते हैं उन पे असरअंदाज हो जाता है सब कुछ, उस पर फ़र्क पड़ने लगता है। तो आपने पूरे एग्ज़ाम को, और उसमें हो सकता है एक आध पेपर ऊपर नीचे हो जाए, पूरा का पूरा इम्तिहान ख़राब नहीं करना। अगर एक मुश्किल पेपर आ गया, एक पेपर का आपको लगा अच्छा नहीं हुआ, या उसमें ये हो गया वो हो गया, तो बाकी आपने इम्तिहान ख़राब नहीं करने। इसलिए भी अगेन ये प्लानिंग वाला पार्ट और दिमाग में बार बार बोलना ज़रूरी होता है। कई दफ़ा तो स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि एंड का गोल याद रखते हैं, आखिरी पर्चा किस दिन है, और वो एक टारगेट होता है, और उस टारगेट के लिए वो कहते हैं बीच में अगर रगड़ा, नींद ख़राब, ये वो, हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि एंड में फ़लाँ तारीख को हमने आज़ाद हो जाना है, हमारा इम्तिहान से जान छूट जाएगी। या उसके बाद की कोई प्लानिंग होती है, कोई इंसेंटिव होता है कि छुट्टियों में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसी को गोल बना के, इंसेंटिव बना के आप अपने आप को उस तरफ लेके जाते हो। इम्तिहानों के बाद आई थिंक अगेन बाद में जब इम्तिहान ख़त्म हो जाए फिर आप उसका कंपैरिजन करें, देखें, बोलें। आई नो ये सवाल सबको बुरा लगता है जब घर आती को पूछता है कि पेपर कैसा हुआ। कभी भी कोई नहीं बोलेगा पेपर बुरा हुआ, सबको लगता है पेपर अच्छा ही हुआ। पता भी होता है तो वो घर वालों को बोल देते हैं कि पेपर ठीक हो गया। उन सवालों में उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता होता है क्या आपने किस तरह किया। मकसद इस डिस्कशन का ये है क्योंकि स्ट्रेस कई दफ़ा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोलैप्स कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले आता है। तो हमने उसको उतने म्यार तक नहीं लेके जाना कि वो हमारी तबीयत ख़राब करे, इम्तिहान पूरे के पूरे ख़राब करे। देखिए इम्तिहान का एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर इम्तिहान आपका 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, आपको पहले पता होता है, तो वो 2-3 घंटे आप पहली दफ़ा उस इम्तिहान के कमरे में जाके एक्सपीरियंस मत करें। आपको पता है कई स्कूलों में मॉक एग्ज़ाम होता है, सेंड अप्स जिसको हम कहते हैं। कई दफ़ा आप ख़ुद मॉक टेस्ट अपने आप को करते हुए आप कहीं ट्यूशन पे पढ़ने जा रहे हो तो असातिज़ा आपको उससे गुजारते हैं, उनको फिर बहुत सीरियसली लें, बिकॉज वो एक आपका प्री एग्ज़ाम रूम, आपको एक ड्रेस रिहर्सल हो रही होती है। उसमें फिर आप उन 2 घंटे 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या आपको कहीं फंस जाते हैं तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, किस सवाल पे किस तरह हम लोग टाइम लगा रहे हैं, कहीं ज़्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, वो वहाँ पे मसले साले निकल आते हैं। अगर आपने एक प्री असेसमेंट की होती है, एक प्री एग्ज़ाम एनवायरनमेंट से गुजरे होते हैं। कई दफ़ा कई बच्चे ये भी करते हैं कि जहाँ एक पर्चा होता है उसके सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, तो ए का 1 घंटा है, बी का आधा घंटा है, सी का 45 मिनट है, तो उसको ब्रेकअप करके कई दफ़ा वो रिहर्स करते हैं कि सेक्शन ए को प्रैक्टिस करेंगे, फिर बी को करेंगे। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लेकिन इम्तिहान के कमरे के अंदर बैठ के अगर आपका जहन यही दिमाग यही देखता रहा कि जी फलां क्या कर रहा है, वो कितनी शीटें कर रहा है, वो तो हंस रहा है, वो तो रो रहा है, वो तो आवाज़ें आ रही हैं कि मुश्किल हो रहा है, कोई बहुत आराम से कर रहा है, इर्द गिर्द पे अगर आप फोकस आ गए तो आपका अपने पर्चे से फोकस हट जाता है। एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। कोई जल्दी कर रहा है, कोई देर लगा रहा है, या मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है फलानी का, इस सोच में अगर आप पड़ गए तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा आई थिंक आपका हशर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस अपने पर्चे पे हो, अपने काम पे हो, और बाकियों से आप बिल्कुल डिवोर्स हैं। बिकॉज जैसे अगर आप परेशान हो, अगला भी आपको देख रहा है, वो भी देख रहा है कि ये किस तरह से पेपर कर रहा है। तो अपना ध्यान अपने पेपर पे होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ, और टाइम मैनेजमेंट टाइम रिहर्सल्स के साथ आती है जब आप इसको रिहर्स करते हैं। आज का जो प्रोग्राम था आई थिंक बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये एग्ज़ाम स्ट्रेस जिसका मैंने बात की, बहुत हम सब इससे गुजरे हैं। अगली बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के मज़ेदार सवाल जो हम सब जिसका फ़ायदा उठा सकें वो हमसे पूछें। ईमेल एड्रेस आपके पास है, और इसी तरह का कोई और ख्याल, किसी किस्म की और बात आप करना चाहें प्लीज़ हमें लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।